안녕하세요. 에릭의 비투쇼입니다. 요즘 코인 시장이 참 위축되어 있습니다. 지금이 상승장인지 하락장인지 아니면 어디 중간인지 시즌 종료 이런 댓글이 참 많이 보이는데 댓글을 쭉 보다 보면 저도 헷갈릴 때가 있어요. 지금 이거 혹시 제가 2022년 댓글을 보고 있는 게 아닌가? 딱 그때 분위기입니다. 2022년에 테라, 루나, 3AC, FTX 막 그런 사건이 터졌을 때 분위기가 지금 보여지고 있어요. 뭐 그것도 그럴 게 대부분 사람들이 다 떠나가고 남아있는 분들끼리 지금 이렇게 몸살을 앓고 있으니까 스트레스가 있을 수도 있고 추가 자금 유입이 없다 보니까. 그런데 시장에 지금 계속 공격이 오고 있습니다. 독일 정부가 막 팔아제끼고 마운트곡스는 아직 시작도 안 했잖아요. 마운트곡스가 본격적으로 코인을 팔기 시작하면 어떻게 시장이 그걸 받아들일까? 다 소화해낼 수 있을까? 그런 불확실성이 여전히 존재합니다. 실제로 뉴스를 보다 보면 이렇게 비트코인 가격이 2021년 여름과 비슷하다. 거기 어디 조정 구간을 지나고 있는 모양새다. 이런 뉴스가 많이 보입니다. 비트코인이 막 폭풍우를 뚫고 거친 파도 속으로 진입하고 있습니다. 2021년에 잘 나가던 비트코인이 폭락을 해서 몇 달간의 횡보 조정 구간이 있었습니다. 다 끝났다. 이렇게 사람들이 이야기하고 돌을 던지고 떠나갈 때 갑자기 8월부터 반등을 했죠. 지금 타이밍적으로 거기 어디 가 있다라는 말씀을 드리는 게 아니고 시장의 분위기가 투자자들의 이 투심이 그러하다. 이런 걸 우리가 확인할 수 있습니다. 자, 지금 현재 시장을 직접적으로 흔들고 있는 악재가 뭐가 있죠? 바로 독일 정부. 독일 정부의 비트코인 화면에서 보시는 것처럼 이렇게 8억 9,900만 달러 이 정도 물량을 현재 독일 정부가 보유하고 있습니다. 그런데 불과 한 일주일 전에 이게 28억 달러였습니다. 그러니까 그동안 70%를 팔아버린 거예요. 공포 조작만 하는, 겁만 주는 그런 악재가 아니고 실제적으로 매도 압력을 일으키고 있는 현실인 겁니다. 자, 지금 현재 독일 정부의 비트코인 상황 함께 살펴보도록 하겠습니다. 7시간 전, 9시간 전, 10시간 전 계속해서 이리저리 움직이고 있습니다. 초록 색깔은 다시 들어온 비트코인입니다. 빨간 색깔은 외부로 나간 거, 375 코인베이스로, 375 크라켄, 1000개는 미확인 주소, 플로우 트레이더로 3000개. 이렇게 계속 움직임이 있습니다. 어디로 몇 개를 보냈느냐가 중요한 게 아니고 지금 현재 보유하고 있는 이 물량이 중요한 겁니다. 일주일 만에 다 팔아먹고 이만큼 남은 겁니다. 자, 이렇게 지난 2, 3일 동안 거의 20억 달러 규모의 비트코인을 팔아치웠어요. 그런데 우리들의 비트코인 너무 잘 선방하고 있잖아요. 어떻게 된 걸까? 지난주죠. 7월 4일 제가 생방을 켜고 여러분, 미국은 지금 독립기념일입니다. 밖에는 폭죽 소리가 뻥뻥 울려 퍼지고 있습니다. 기억나시나요? 불꽃놀이가 한창이었을 때 우리들의 코인은 떡락을 하고 있었잖아요. 그런데 그때 뭐 많이 판 것도 아니고 시작이었습니다. 앞으로 계속 파는 거 아니야? 하고 두려운 마음에 불확실성 때문에 마운트곡스도 뭐 한대는데 이런 소식에 이런 게 겹치면서 시장을 공포 분위기로 몰아넣었습니다. 그런데 독일 정부가 우리가 예상했던 것보다는 더 빨리 더 많이 비트코인을 싹 팔아치웠습니다. 그런데도 지금은 잘 버텨주고 있다. 그러니까 이런 악재는 초기에 다 빠진다. 걔한테 물리기도 전에 걔가 짖는 걸 보고 벌써 공포를 다 느껴버리고 있는 거죠. 그리고 독일 정부가 던지고 있는 비트코인은 블랙록과 친구들이 다 받아주고 있습니다. 요즘 ETF 성적이 굉장히 좋은데 그래서 독일의 비트코인 이제 악재도 아니다 이렇게 말씀드릴 수 있을 것 같습니다. 물량도 얼마 안 되고 이제 독일의 본전이 다 드러나는 게 아닌가. 독일이 아주 웃음거리가 되고 있습니다. 미숙한 대응으로 빈축을 사고 있는데요. 이 친구들이 몰라서 그러는지 아니면 다른 의도가 있는지 아무튼 엉성한 모습인데요. 자, 재미있는 짤이 있어서 여러분들과 함께 나눠보려고 합니다. 지금의 이 상황, 히틀러가 만약에 보고 있다면, 독일의 히틀러가 이걸 보고 있다면 어떻게 반응할까? 함께 보시겠습니다. Es ist dem Feind gelungen, die Front in breiter Formation zu durchbrechen. Im Süden hat der Gegner Zossen genommen und stößt auf Stahnsdorf vor. Der Feind operiert jetzt am nördlichen Stadtrand zwischen Frohnau und Pankow und im Osten ist der Feind bis zur Linie Lichtenberg, Marsdorf, Karlshorst gelangt.
Mit dem Angriff Steiners wird das alles in Ordnung kommen. Mein Führer, Steiner Konnte nicht genügend Kräfte für einen Angriff massieren. Der Angriff Steiner ist nicht erfolgt. Es bleiben im Raum Keitel, Jodl, Krebs und Burgdorf. Das war ein Befehl! Der Angriff Steiners war ein Befehl! Wer sind Sie, dass Sie es wagen, sich meinen Befehl zu widersetzen? So weit ist das also gekommen. Das Militär hat mich belogen! Jeder hat mich belogen, sogar die SS! Die gesamte Generalität ist nichts weiter als ein Haufen niederträchtiger, treuloser Feiglinge! Mein Führer, ich kann nicht zulassen, dass die Soldaten, die für Sie verbringen... Nicht als Feiglinge! Verreiter, Versager! Mein Führer, was Sie da sagen, ist ungeheuerlich. Die Generalität ist das Geschmeiß des deutschen Volkes! Sie ist ohne Ehre! Sie nennen sich Generale, weil Sie Jahre auf Militärakademien zugebracht haben, nur um zu lernen, wie man Messer und Gabel hält! Jahrelang hat das Militär meine Aktionen nur behindert! Es hat mir jeden nur ersichtlichen Widerstand in den Weg gelegt! Ich hätte gut daran getan, von Jahren alle höheren Offiziere liquidieren zu lassen, wie Stalin! Ich war nie auf einer Akademie. Und doch habe ich allein auf mich gestellt, ganz Europa erobert. Verräter! Von allem Anfang an bin ich so verraten und betrogen worden. Es wurde ein ungeheurer Verrat geübt am deutschen Volke. Aber alle diese Verräter werden bezahlen. Mit ihrem eigenen Blut werden sie bezahlen. Sie werden es saufen in ihrem eigenen Blut. Bitte, Gerda. Jetzt beruhig dich doch. Meine Befehle sind in den Wind gesprochen. Es ist unmöglich, unter diesen Umständen zu führen. Es ist aus. 아, 독일이 100배 롱을 쳐야 될 것 같습니다. 만회를 좀 하려면 그게 최선의 선택이겠죠. 자, 이제는 마운트 곡수 상황을 함께 확인해 보도록 하겠습니다. 보시는 것처럼 그대로입니다. 지난 며칠간 테스트만 좀 하고 있고요. 6일 전에 보낸 게 마지막입니다. 자, 마운트 곡수 피해자들이 피해 보상을 받게 되면 얼마나 팔까? 그게 굉장히 궁금한데 지금으로서는 추측밖에 할 수가 없죠. 그런데 많은 경우 투자자들이 본인들의 상황에 맞춰서 결정을 하거나 추측을 하게 됩니다. 어쩌면 마운트 곡수 피해자들 입장에 서서 바라보는 게 조금 더 정확하지 않을까 이런 생각도 해보는데요. 여러 관점이 있을 수 있겠는데 잠시 후에 거기에 대해서 한번 나눠보도록 하겠습니다. 자, 며칠 전에 제가 이런 설문조사를 했습니다. 만약에 내가 FTX 피해자라면 어떤 선택을 할까? 올 말쯤 2천만 원 피해 보상을 받았다. 비트코인 가격은 9천만 원. 알트코인 가격은 같은 비율로 지금보다는 올라가 있다. 라고 가정을 해보자. 나의 선택은? 만약에 여러분들이 FTX 피해자라면 어떻게 하실까? 10,000명이 답을 해주셨습니다. 80% 이상 재투자를 한다. 피해 보상으로 받은 돈의 80% 이상을 다시 투자. 52%로 가장 높았습니다. 50% 이상 재투자가 15%, 50% 미만 재투자 8%, 재투자는 없다. 26%였습니다. 많은 분들이 있을 데 없는 설문조사를 왜 하냐? 이렇게 물어보시는데 실제 FTX 피해자들의 숫자가 그렇게 많지 않기 때문에 정확한 정보는 파악하기가 어려울 것 같았고, 그리고 더 중요한 건 대중의 기대치는 어떨까? FTX 피해 보상의 규모가 160억 달러 정도입니다. 마운트 곡수 물량의 거의 한 1.6배 정도 되는 것 같은데요.
거기에 대한 시장의 기대치는 어떨까? 이 설문조사대로라면 그 자금의 많은 부분이 다시 재진입될 거다. 이런 예상을 해주셨습니다. 그러니까 긍정적으로 보고 있는 거죠. 그 자금이 언제 시장으로 들어올지는 모르지만 그래도 시간이 되면 들어올 수 있겠네. 그러면 희망의 끈을 놓지 않고 기대를 할 수가 있잖아요. 그래서 긍정적으로 보고 있다. 자, 근데 중요한 게 실제 FTX 피해자들과 이렇게 간접적으로 추측만 하시는 분들과는 차이가 있습니다. 실제 FTX 투자자분들은 어느 정도 코인에 대해서 잘 알고 있는 분들입니다. 해외 거래소로 코인을 옮겨도 보고 그리고 그런 거래소에서 제공하는 여러 서비스를 사용해 봤던 분들입니다. 생초보가 아니다. 이분들의 선택은 압도적으로 재투자가 높았습니다. 거의 100% 재투자. 단 그때 코인 가격이 너무 많이 올라버린다면 그러면 재투자는 없다. 그때는 관망하면서 다음 기회를 기다린다. 하지만 코인 가격이 그렇게 많이 올라간 건 아니고 여기 화면에서 보시는 것처럼 뭐 비트코인이 9천만 원 정도 때 이 정도면 당연히 재투자 이런 결정을 하셨습니다. 본인이 FTX 피해자라고 댓글을 주신 분들의 정보 그리고 저에게 따로 연락을 주시는 분들 이런 분들의 정보가 그러하다. 자, 제가 FTX 피해 보상에 대해서 이렇게 길게 설명드리는 이유가 FTX 피해 보상을 통해서 들어오는 자금의 규모가 마운트 곡스보다 훨씬 크기 때문입니다. 상방 압력을 줄 수 있는 강한 호재이기 때문이다. 자, 이제는 마운트 곡스에 대해서 얘기를 좀 나눠보도록 하겠습니다. 제가 여러 의견을 드리고 있었더니 많은 분들이 비트쇼와 공감 능력 없네. 판대니까 나 같아도 팔아. 다 팔아. 이런 댓글을 참 많이 주시는데 저도 어느 정도는 팔 것 같아요. 그런데 많은 분들이 기대하시는 것처럼 예상하시는 것처럼 그렇게 많이 거의 대부분 판다. 이런 건 굉장히 비현실적이라고 봅니다. 여러분들의 이해를 돕기 위해 예를 하나 들어드리도록 하겠습니다. 제 친구 중에 2021년에 코인 투자, 주식 투자를 해서 큰 돈을 번 친구가 있습니다. 비트코인에 투자를 했고 그리고 비트코인 마이닝 회사에 투자를 해서 큰 돈을 벌었습니다. 그런데 2021년에 굉장히 돈을 많이 벌었는데 이걸 팔려고 하니까 세금을 너무 많이 내야 돼요. 대략 한 350만 달러 정도 벌었는데 그러면 거기에 대해 세금 내야 되는 게 100만 달러가 넘습니다. 그걸 세금을 내자니 너무 아깝죠. 안 내는 방법도 있으니까 회계사님을 찾아가서 상담을 했습니다. 회계사님의 추천은 그걸 재투자를 하면 된다. 그런데 비즈니스를 샀다고 해서 세금 공제가 되는 게 아니고 공사를 한다든지 장비를 산다든지 이런 비용 처리를 하면 가능합니다. 그런데 비즈니스를 사서 장비를 사놓고 공사를 하는 게 간단한 문제가 아닙니다. 잘못했다가는 있는 것까지 싹 다 날릴 수가 있으니까 치밀하게 계획을 세워서 잘 준비를 해야 됩니다. 시간을 갖고 해야 되는데 이 친구가 2021년에 그걸 다 처리할 수가 없습니다. 그리고 결정적으로 이 친구가 2021년에 가지고 있던 주식과 비트코인 이런 것들을 정리할 수 없었던 이유가 그때 팔면 단기 투자로 간주가 돼서 세금을 너무 많이 내야 되기 때문에 부담스럽죠. 이걸 다 세금 공제 처리를 하려면 시간이 많이 걸리고 또 부담스러우니까 조금 더 기다렸다가 장기 투자로 세금을 좀 줄인 다음에 그걸 처리하는 목적으로 비즈니스 계획을 세웠습니다. 자, 그런데 이 친구는 일을 하긴 싫어요. 비즈니스를 했다가 망해도 안 되고 또 식당을 하나 차려서 가서 일하는 것도 싫고 일 안 하고 별로 부담 없이 세금 안 낼 목적으로 뭔가 해볼 수 있는 그런 게 없을까 하고 고민을 한 끝에 제가 물론 훈수를 좀 뒀겠죠. 비트코인 채굴 회사를 차리면 어떠냐. 이건 직원들 한두 명만 있으면 되고 대충 그냥 유지만 하면 되는 거니까 어차피 이 친구는 이걸로 돈 벌 생각이 없습니다. 세금 안 낼 목적으로 유지만 하다가 나중에 조금씩 처리하든지 아니면 조금씩 다른 걸로 전환을 하면서 출구 전략을 짜보자 이런 계획을 세웠습니다. 그런데 이 계획이 잘 안 됐습니다. 왜냐하면 기다리다가 2022년까지 기다리다가 주식이랑 코인이 다 빠져버렸잖아요. 이걸 이 친구가 해칭을 했어야 되는데 숏 포지션을 잡든지 풋 옵션을 샀어야 되는데 그걸 제대로 못해서 손실이 좀 컸어요. 그래서 비트코인 채굴 회사는 차리지는 않았는데 여러분들께 제가 말씀드리고 싶은 건 이런 고민이 있다. 마운트 곡스 피해자분들 중에 미국에 계신 분들이 가장 많은 걸로 알고 있습니다. 팀 드레이퍼의 비트코인이 대략 한 3만 개 되는 걸로 알고 있는데 팀 드레이퍼 선택은 무엇일까? 세금 안 내야 되겠죠, 당연히. 그러면 여러 가지 궁리를 하고 고민을 하면서 전략적인 대응을 하지 않을까. 마운트 곡스의 비트코인이 얼마나 매도될지는 아무도 모릅니다. 하지만 다방면적인 접근으로 이 상황을 바라보고 적정 기대치를 가지면 좋겠다라는 차원에서 이렇게 나눠봤습니다. 자, 이제는 또 한 가지 우리들에게 희망을 안겨주고 있는 소식입니다. 도널드 트럼프가 주먹을 불끈 쥐고
그 주목을 들어 올리고 있습니다. 강한 의지를 보여주고 있는데 트럼프가 비트코인 2024 7월 25일에서 27일까지 있는 이 행사에서 연사로 나섭니다. 자, 이렇게 이번 행사의 간판이 되고 있는데요. 미국의 45대 대통령인 도널드 트럼프가 세계에서 가장 큰 코인 행사인 비트코인 컨퍼런스 2024의 대표 연사로 나섭니다. 지난 미 대선 토론에서는 코인 얘기가 없어서 조금 아쉬움이 있었는데 이번에는 대놓고 코인 얘기를 하게 될 것만 같습니다. 네, 시장에는 온갖 공포 조작 뉴스가 가득하지만 코인의 펀더멘털은 이보다 좋을 순 없습니다. 각 나라에서는 여러 가지 코인의 제도화가 이루어지고 있고 그리고 코인을 통한 사회적 인프라 구축은 현실입니다. 오늘은 여기까지입니다. 여러분 감사합니다.